दीर्घमायुः సౌతన్యాం తృతయం వరం కురు ఓం ధ్రువందే రాజ మూడు వరాలు ఇస్తుంది గౌతమ్ అందుకే మీరు అదృష్టం అదే నరసింహ ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే తీక్ష్ణ తగ్రస్ట్రాయ ధీమహి నరసింహ ప్రచోదయాత్ శుభ్రం తుడిచేస్తూ ఉండమనండి ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం ధాన్యం ధనం బహుం పశుపుత్రలాభం శత సంవత్సరం దీర్ఘమాయు అందరూ కూడా ధాన్యం వేసి నవధాన్యాలు నవరత్నాలు నవనిధులు అన్నీ కూడా ఎప్పుడు తొలదూగుతూ ఆనందంతో సకల శుభకార్య పరంపరలు జరగాలి అని అలా వేయండి అలాగే గర్భమే లక్ష్మీదేవి మీద అలా వేయండి ఓం హృదయన స్పందనవో వర్ధయస్వ సఖ్యాః సంతు కామాః అది అందులో వస్తుంది కదా సన్నాయి మేళం నెట్లో సన్నాయి మేళం కూడా పెట్టండి పెడితే అది ఆ పోస్ట్ మ్యాన్ ఓం ఘోరేభ్యో ఘోరేభ్యో ఘోర ఘోరధరేభ్యః సర్వేభ్యః అఖిల జగదానందకస్య అనంతకోటి సూర్య ప్రభా సమేతస్య భగవతో వినాయకస్య అనయోర్దంపత్యోః ఇక్షక్షేర మదక్కుతగడగోరోచనాని మంగళకరాణి మంగళద్రవ్యాని భవేయుః యజమాన నక్షత్ర లగ్న హోరాత్రే కానవాం సద్వాదశాం సత్రింశాం రాజావర్ణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతిః ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం సుమూర్తే సావధాన శ్రీలక్ష్మీనారాయణ సావధాన ఓం విఘ్నేశ్వరో విఘ్న విరోధకారే నిర్విఘ్నకార్యేషు ఫలం యజద్ధో విఘ్నేశ్వరో నామ సురప్రవర్ధనం తస్మాత్ శాంతం రైట్ కుడిక కింద ఆఫీస్లో కూడా రావాలి. 2 సెట్లు వచ్చినాయని మీరు మళ్ళీ తెచ్చారా? శ్రీయం దేవేమ శ్రేయసేర్మా దేవేశ్వరాం కాంసోగ్రాం హిరణ్యప్రాకారాం మాత్రాం జలం దేవి గుప్తాం దత్తైంద్రీం పద్మేశ్వరాం దత్తవర్ణాం తామిహోపహ్వయే శ్రియాం చంద్రాం ప్రసాసాజలం దేశే లోకే దేవరస్తాం ధారాం పార్టీ సభ్యులందరూ ఉపయుతమాందేవ సకీర్తిశ్చ మననాసః ప్రాతద్భునః అభో దేమసముద్యంతి సర్వాత్మజలనేత్రహార గంధద్వారాంధ్రాధరిషాన్ నిత్యపుష్టాంగరేషణే ఈశ్వరైవం సర్వభూతానాం తామిహోపహ్వయే శ్రియం యస్యాం హిరణ్యం ప్రభోరంగావో దాస్యోశ్వాన్ నిందేయం పురుషాణః यस्य च प्रेतो भूत्वा जिहिदादाद्यमन्नः त्रयः पञ्चदशं च श्रीकामस्ततं जपेद आन्नः कर्तमश्चेव च क्रियते इति विशब्दशम्भवे तं मां भजत्वत्नाक्षी
येन सौख्यं लभाम्यः अश्वदाय लक्ष्मीमेषाणां सूर्याभां श्रीमेश्वरीं चन्द्रसूर्याग्नि सर्वाभां श्रीमहालक्ष्मीम् उपास्महे धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्योधनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनमष्टदे वैरते सोमं विपदोत्रः सोमधनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिने नक्रोदवाच्छरिन्दलोभोनाशुभामतिः भवन्ति कृतवण्यानां भक्तानां श्रीसोक्तं जपेत्सदा वर्षं देवी भावरदिवा प्रस्य विद्युतः रोहं सर्वबीजान्यव ब्रह्मद्विषोजिः पद्मप्रिये पत्नीर्पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायदाक्षे विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले तत्पादपद्मं महिषन्निधत्स्व यासावत्नासनस्था विपुलगडिजति पद्मवत्रायदाक्षी गम्भीरावर्तनाभिस्थानाभरणमिता सुप्रवस्तोत्तरीया लक्ष्मीर्दिव्यैर्गजेन्द्रैर्मणिगणकजितैः स्नापिता हेमकुम्भैः कमलासनस्तां बालाकोटिप्रतिभां प्रणेत्रां भजेऽहमम्बालक्ष्मीकां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायण नमोस्तुते ॐ जातवेदसे सममामसो नमामहे दोर्नादिवेदः गणपतिर्गणपतिर्गणानि विश्वानावेव सिन्धुन्दरितात्यग्नेः रामज्योत्सां तस्मान्निवन्ति मयो जनेन्द्रो भवेद्विष्णा लोकान् देवीं शरणमहं गुरुचे सुदर्शे नमः नमस्मारयाभ्यो अस्मान् सत्यजगद्गान् विश्वाः कृष्णनभिसंवसानो वैष्णवीं लोकैहमादयन्ता कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात् यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतेस्य परस्य महेश्वरः ఏంటండి అక్కర్లే తీసుకున్నాం అన్నీ చేస్తాం అదే అన్నీ పెడతాం పెట్టాము మీరు వచ్చేయండి పూజ చేయండి హలో आने का आने के बाद वो नमस्कार करके चलिए ఎలా ఉంటుంది పాలు పోయిందమ్మా పాలు పోసి మీరు ఇలా నేను చూస్తున్నాను హలో ఆయన వచ్చింటే కంగారు ఉండేది దేవాయ పరమాత్మనే జ్యోతిర్నమోస్తుతే ज्योतिस्वरूपदीपादर्शनाभ्यो नमो नमः अक्षमदीपतिलक्ष्मी प्रार्थना नमस्कारं समर्पयामि पुष्पं परिकल्पयामि नमः हस्तं प्रक्षाल्य आचम्य ओं केशवाय स्वाहा केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः विष्णुमधुराविक्रमाणशस्त्राभ्यापत्नाभ दामोदराय नमः संकृष्णावासेवा प्रद्युम्नाध्यापशेषमः अच्युता जनार्दन उपेन्द्राय श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः ओम श्री महागणाधिपतये आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायण नमोस्तुते लक्ष्मी नारायणाभ्यां
प्राणानायम्या उत्तिष्ठन्तो भूतपिशाचाः एते भूमिभारकाः एतेषामवरोधेन ब्रह्मकर्मसमारभे समस्त देवता ब्राह्मण हरिहर गुरुजन सन्निधौ देवमण्डले आग्नेयकोणे दण्डकारण्ये भारत चैतन्य योजना पार्टी चरण सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चान्द्रमानेन विश्वावसनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्षऋतौ श्रावणमासे शुक्लपक्षे सप्तम्यां वासरः गुरुवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्णये मङ्गलक्षेत्रनिष्ठायां शुभतिथौ श्रीमान् श्रीवतः अस्के यजमानस्य जातवते मनोज्ञशायि श्रीरामदेवत्याः आयुष्याभिवृद्ध्यर्थम् यजमानस्य गोत्रः कविपालगोत्रः प्रीत्यर्थम अस्माकं सहकुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थम मम नूतन गृहप्रवेश भवन समुदाय करिष्ये गंध पुष्पाक्षरान् निक्षिप्य अस्तेनाच्छाद्या कलशस्किमुखे विष्णुकण्ठे विसृजनाश्रितः अक्षौतजाकराः सर्वे सप्तद्वीपावसुन्धरा अर्कवेदोदो यजुर्वेदः सामवेदोऽख्यधर्मणः अङ्गैश्चहिताः सर्वे कलशाम्बुसमाश्रिताः कलशे सुधावति पवित्रे परिशिच्यते उक्थैर्यज्ञेषु वर्धते आपो वा इदपुंसमनेके गोदावरि सरस्वती नर्मदे सुन्दरकावेरि जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु आयान्तु श्रीमहागणपति पूजार्थं दुर्दक्षेकारकाः कलशोदकेन देवम् आत्मानं पूजाद्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य आत्मानं पूजाद्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य तदङ्गध्यानं మన భారత చైతన్య యువజన పార్టీ అధ్యక్షుల తరపున వచ్చిన కార్యకర్తలకి సభ్యులకి అతిరథ మహారథులందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియజేసుకుంటున్నాం. పూజానంతరం అన్నీ కూడా ప్రసాదం అన్నీ కూడా ఉంటాయి. అవన్నీ స్వీకరించి మన పార్టీని బలోపేతం చేసి ముందరకు నడిపించవలసిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరి మీద ఉందని పురోహితులుగా మాకు కూడా బాధ్యత ఉందని తెలియజేసుకుంటూ ఈ యొక్క పూజా కార్యక్రమం ప్రారంభిస్తున్నాం. అది భారత యువజన చైతన్య పార్టీకి భారత చైతన్య యువజన పార్టీకి అంతే కదా, భారత చైతన్య యువజన పార్టీకి. అది తప్పులుంటే అందులో రానేకు బాబు. అది महागणाधिपतये नमः नवरत्न खचित सिंहासनं समर्पयामि महागणाधिपतये नमो नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि महागणाधिपतये नमो नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि आबोहिष्ठामयो भवस्तानभूत्ये तथादना महरणयक्षते योगस्सपतमोपयामि स्नानानन्तरं शुद्धाचमने ओम अभवस्त्रा आसवदनान्यरजावधेनु सुदगा पूजमानः श्रीमहागणाधिपतये नमो नमः वस्त्रयज्ञं समर्पयामि यज्ञोपवेदं परमं पवित्रं प्रजापतये सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रिं प्रथमं शुभ्रं यज्ञोपवेदं परमस्तु तेजः श्री महागणाधिपतये नमः यज्ञोपवेदं समर्पयामि गन्धकारान्तराधर्षानित्यवष्टाङ्गरेशने दीपं नमस्कारं చేయండి साध्यं त्रिवर्त संयुक्तं मन्निनः योजितं प्रियो ग्रहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यदिपरावहं भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहिमान्नरकाध्वरात् दिव्य ज्योतिर्नमो ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सत्यन्वत्तेन परिषिञ्चामि अमृतमस्तु अमृतवस्तरणमसे महागणाधिपतये नमः गुडखण्डं कदलीफलं निवेदयामि ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पाणिं समर्पयामि अमृतापिथा नमसे उत्तरापोषं समर्पयामि हस्तो वृक्षालयामि पादो वृक्षालयामि शुद्ध आचमनीयो समर्पयामि ताम्बूलं सूर्यवलस्य कर्पूरे नागवल्लीदले ऋतं मुक्ताचोदेन संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगच्छताम् श्री महागणाधिपः हेलो भूमकेतुर्गणाध्यक्षः पालचन्द्रो गजाननः दण्डशोर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वजः षोडशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते ॐ नमो व्रातपतये श्रीवरदमूर्तये नमो नमः అందరూ కూడా చెప్పండి వినాయక
नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सततं मोदक प्रिय अविघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्री महागणाधिपति वरसिद्धि विनायक स्वामिने नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि। जय बोलो गणेश महाराज के। అలా ఉన్నాడండి ఇలాగే ఇక్కడ కానీ महागणाधिपतेन सूर्यदेव मंत्रोष्मप्रियं नमस्करोमि नमस्कारं समर्पयामि। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं गणाधिपा देव परिपूर्णं तदस्तुते अनयाध्यानावाहनादि षोडशोपचार पूजे भगवान सर्वात्मकः श्री महागणाधिपति सुप्रीत सुप्रसन्नवरदो भूत्वा उत्तरे शुभकर्मण्यविघ्नमस्तु श्री महागणाधिपति प्रसादं शिरसा गृह्णामि। गणपति यथास्थानं प्रवेशयामि। यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रधान्यासन्न देहनागम हरिमानसृजन्ते पुनरागमनाय च पुनस्सन्दर्शनाय च। ఇది జాగ్రత్తగా ఇచ్చి కంటిన్యూ చేయండి। विघ्नेश्वरो नाम सुरेशो द्योवधोवराभ्याम सुमुहूर्ते सावधान श्री लक्ष्मी नारायण सावधान। ओम एवैनं देवतेभ्यमाना भूत्या इन्द्रवसीयान् भवति संवत्सरस्य मनस्तादग्नये व्रतपतये पुरोडाशमष्टाकपालं निर्मपये। ओम माता गामना गंतवतो जगन्तुना आन्यन्तु गवामङ्गेषु तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दश यस्मात् तस्मात् समं एष्यात् श्रियं देवीमुपह्वये श्रेर्मा देवे दुषता स्थितां भक्तवर्णान्तामिह पह्वये श्रियो लोके देवजुष्टामुदारामद्युमान् देवसखः कीर्तिश्चमनिनाथः भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमुच्यवत्ने नमः। ॐ ईशानस्य देवस्य पत्न्यै नमः। ॐ पश्वदेवस्य पत्न्ये नमः। ॐ रुद्रस्य देवस्य पत्न्यै नमः। ॐ उग्रस्य देवस्य पत्न्ये नमः। गन्धं परिकल्पयामि। सकल देवता स्वरूपिणे गो परादेव्यै नमो नमः। प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि। सर्वस्यात्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयते। మీరు వచ్చేగా సకల దేవతా స్వరూపిణ్యై నమః గో పరాదేవ్యై నమో నమః। ప్రార్థన నమస్కారాन् సమర్పయామి। వత్సానికి గోకి ఇద్దరికి పెట్టి ఓం ప్రాణాయ స్వాహ ప్రాణాయ స్వాహ ఓం వ్యానాయ స్వాహ ఓం దానాయ స్వాహ ఓం సమానాయ స్వాహ। मध्ये मध्ये पानं समर्पयामि। अमृतापिधानमसे उत्तरादौ समर्पयामि। हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि शुद्धाचमनीयं समर्पयामि। गो परादेव्यै नमो नमः। गोदेवता प्रसादं शिरसा गृह्णामि। सर्वगो हरतु मे पापं दूर्वादस्वप्ननाशिनी। అంటే మధుర పదార్థం దగ్గరికి ఎలా వస్తూ ఉంటుంది। గోపరాదేవ్యై నమో నమః। ప్రార్థన నమస్కారాన్ సమర్పయామి। ప్రదక్షిణోం యాని కాని చ పాపాని జన్మాంతరకృతాని చ దాని దాని ప్రహసంత ప్రదక్షిణపదేవతే పావోహం కర్మాహం పాపాత్మా పావశం భవః రాహిమాం కృపయాదే వాసనాగతవత్సర అన్యదాశనన్నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష గవాధిపా। जय माता गो माता की जय। भारत माता की जय। गो माता की जय। गोपरादेवी नमः। आत्म प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि।
ఓం నమాగ్నే వచ్చో విహవేశ్వస్వయందేంధానాస్తనవం భుషేనా దేవోతజాలే దశతే సోమరాజన్ ప్రత్యంజో యందుని గతః పురస్తే మహిషాం జత్సం ప్రబుధామినేజతే ఇమం యజ్ఞమస్య నోభా బృహస్పతిర్దేవాః పాन्तు యజమానం యద్ధాత్ సనః ప్రజాయే హరే స్మరణయేంద్రమానో రేరిషో మామరాథాః అసమో రుద్రా ఆదిత్యావపరిస్పృశం మోగ్రంధ్యేత్తారమధిరాజమగ్రం ముతవోరుహః ధాన్యం ధనం బహం పదపుత్రలాభం శత సంవత్సరం రాజ్యలక్ష్మి అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధిద్వారా రాజ్యాధికార యోగ్యతా ఫల సిద్ధిరస్తు ఓం ధ్రువందే రాజా వరుణ ధ్రువందే ధ్రువంద ఇంద్రస్యాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం పుండరీకాక్షాయ నమః కేశవాయ నమః నారాయణాయ నమః మాధవాయ నమః గోవిందాయ నమః విష్ణు మధుసూదన త్రివిక్రమ వామన శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమో నమః ఓం విఘ్నేశ్వరో విఘ్న విరోధకారే నిర్విఘ్నకార్యేషు ఫలం జిగిద్ధం విఘ్నేశ్వరో నామ సురేషు పూజ్యో వధూవరాభ్యాం వరదా భవంతు శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమో నమః ఇష్యవో నామ రూపాభ్యాం యా దేవీ సర్వమంగళా దయోసమస్మరణాత్మం సాం సర్వతో జయమంగళం లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః తేషామిందే వరస్కామో హృదయస్థో జనార్దనః ఆపదాం హర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం నాన్నను వెల వచ్చే పళ్ళెం పట్టుకుని రామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధకే శరణ్యే త్రయంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణాభ్యాం నమః ఉమామహేశ్వరాభ్యాం నమః వాణీ హిరణ్యగర్భాభ్యాం నమః పటువరాభ్యాం నమః అరుంధతి వశిష్టాభ్యాం నమః శ్రీ సీతారామాభ్యాం నమః సర్వేభ్యో మహాజనేభ్యో నమః అయం ముహూర్త సుముహూర్తోస్తు ప్రాణానాయమ్యా उत्तिष्ठन्तो भूतपिशाचाः एते भूमिभारकाः एतेषामविरोधेन ब्रह्मकर्मसमारभे ॐ भूः ॐ भुवः ॐ सुवः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः अक्षतो ॐ रक्षसर्वरेण्यं भर्गो श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभे शोभने मुहूर्ते श्री महाविष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य ब्रह्मः दीपरार्थे श्वेतवराह कल्पे परमशिवगोत्रः अन्नपूर्ण विशालाक्षि समेत काशी विश्वेश्वरयोः महाभोगावृत्यर्थम् अस्के यजमानस्य श्रीवत्सगोत्रः अलवेलमंगा पद्मावती समेत श्रीवेंकटेश्वर स्वामिनः कुलदेवता वंशदेवता यदुवंशदेवता सदा अनुग्रह प्राप्ति द्वारा सुशीला नाम देवत्याः सौभाग्यवत्याः तत्संतान सौभाग्य दीर्घ सौमंगल्य पुत्रपौत्राभिवृद्ध्यर्थं कुमारस्य आर्द्रा नक्षत्र जातस्य ज्ञानेश्वर नामधेयस्य अखंड विद्यापारंगता सिद्ध्यर्थं कुमार्याः मखा नक्षत्र जातवते मनोज्ञ साई श्री नामधेवत्याः मातृदेवता गौरम्म नामधेवत्याः भारत चैतन्य युवजन पार्टी समस्त सभ्यजनानां सर्वेषां गोत्राणां नामधेयानां क्षेमस्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुरारोग्य महदैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं संकल्पित दृढ़ संकल्पित कार्यदक्षता योग्यता फल सिद्ध्यर्थं राज्यलक्ष्मी अधिकार पूर्वक संकल्पित समस्त जन आदरण प्राप्ति द्वारा मम जातक चक्रे इह जन्मनि जन्मांतरेषु समस्त पुण्य फल सिद्धि द्वारा बाल्य यौवन कौमार वार्धकेषु जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थासु मनोवाक्काय
सिद्ध्यर्थं समस्त भारतदेश काशी रामेश्वर महामुक्ति स्थल संदर्शन प्रतिफल योग्यता फल सिद्ध्यर्थं चतुर्वेद पारायण श्रवण पूर्वक रामायण भारत भागवत इतिहास महाकाव्य महापुराण श्रवण मम जातक चक्रे नवग्रह अनुष्ठीयमान समस्त समस्त शुभ एकादश स्थान योग्यता फल सिद्ध्यर्थं मम नूतन भवनेषु भारत चैतन्य युवजन पार्टी नामधेयपु समस्त पार्टी दिन दिन प्रवर्धमान अधिकार योग्यता फल सिद्धि द्वारा त्रयः 30 कोटि देवता अनुग्रह सिद्ध्यर्थं महर्षि देवऋषि ब्रह्मऋषि अनुग्रह सप्तऋषि अनुग्रह सिद्ध्यर्थं क्षेत्रपालक वनदुर्गा इत्यादि महालक्ष्मी अनुग्रह सिद्ध्यर्थं मम यदुवंश वंशान्वय वंश पायःपारा कुलदेवता अनुग्रह सिद्ध्यर्थं वंशपुरुष मूलपुरुष अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं చేయడం కాదు ఆ పూర్వం యాదవులు దాన్ని సమీపంలో అన్నీ చేశారు అందుకని దానికి నామకరణంగా గోల్కొండ అని వచ్చింది అంతా కూడా అంచేత ఏంటంటే ఇక్కడ అడుగు పెట్టడం ఈ ఆలోచన రావడం అన్నిటికీ కూడా శుభపరిణామం జగజ్జనిని నడిపిస్తూ ఉంటుంది మీరు నడుస్తూ ఉండదు మీ వెనకాల అమ్మవారు ఉన్నది ఆవిడ మీకు ప్రేరణ ఇస్తూ ఉంటుంది ప్రేరణ ద్వారా మీరు నడుస్తూ ఉండి విజయాధికారాన్ని పొందాలి అనే వ్యక్తులలో మేము కూడా త్రికరణ సిద్ధిగా ఉన్నాం అది అంచేత ఆ విషయాన్ని మీకు ఒకసారి మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేస్తున్నాం ఇది కట్టించండి శ్రీ మహాగణాధిపతయ ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ఓం క్షేత్రస్య పతనావయకం హితేనేవ జయామసి కామస్వం పోషయిత్వా సమామదాతేత్రసే అందులో పెట్టారు క్షేత్రపాలకం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ఓం రుద్రమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి గౌరీమి మాయ సలిలాని దక్షత్యేకపదే ద్విపదే చతుష్పదే అష్టాపదే నవపదే బభూవసే సహస్రాక్షరా పరమే వ్యోమన్ గౌరీ దేవీ మావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ఓం ఆసత్యేన తదసా వర్తమానో నివేశయన్ నమదన్నత్యంచ హిరణ్యయేన సవితారథేన దేవో యాది భవనా విపశ్యన్నో సూర్యగ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ఆప్యాయస్వ సమేతదే సోమ వృష్ణయో బలావాజస్క సంగధే గ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ఓం అగ్నిర్మూర్ధాద్వక్కత్పతః పృథివ్యా అయం అపాగోరేదాగో జన్మతే అంగారకగ్రహమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ఓం ప్రత్యస్వాగ్నే పదయాగస్య నమష్టాభూర్తే సముద్రజేధామయం చ పునః కుంభగ్గుస్పాపితరం యువాన్ మన్వాదాగో సేత్వైతంతు మేత ఉదగ్రహమావాహయామి పాలపాసంబునబడి నిన్ను గట్టిన వాలిని ఒక్కుమ్మున కూలనేసే అని నిన్ను పరిగొన్న అర్జుని పురిగొన్న పరశురాముని ఆది భంగపరచే అని చెప్తారు. జయత్యతి బలో రామో లక్ష్మణశ్చ మహాబలః రాజా జయతి సుగ్రీవో రాఘవేనాభిపాలిత. ఆ ఆంజనేయ స్వామి పరదేవత రామచంద్రమూర్తి అందరూ కూడా కొలువై ఉన్నారు. ఒక్కసారి రాజా రామచంద్ర మహారాజ్కి, భారత మాతకి, ఓ మాతాకి, భారత చైతన్య యువజన పార్టీకి, రమమా రమమాణాయ వెంకటేశాయ మంగళం. ఈసారి సర్వదేవతామావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. కాబట్టి పువ్వులు ఇస్తూ ఉంటాం. మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్. తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్. సకల దేవతా స్వరూపాయ
नियमनवगामिनी यस्यां हिरण्यं विन्देयङ्गामस्वं पुरुषाणः रत्नसिंहासनं समर्पयामि अस्तपूर्वामृतमध्यामस्तिनादप्रबोधिनी देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवेषु सदा पादयोः पाद्यं समर्पयामि ॐ चन्द्रां कांसोऽस्त्रां हिरण्यप्राकारामात्राञ्जलं देन्तु मूलकारणशक्तिवी शिक्षजेतु क्रूरजनुలను श्रीगिरि भ्रमराम्बिका कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि मुनिचेतस्थां भीमेश्वर हृदयाब्जोद्यं महिराभिक्यां ललिताभिक्याम् ओं पद्मायै नमः ओं सुतये नमः ओं स्वाहायै नमः ओं सुधायै नमः ओं स्वधायै नमः ओं धन्यायै नमः ओं हिरण्मय्यै नमः ओं लक्ष्म्यै नमः ओं नित्यपुष्टायै नमः ओं विभावत्यै नमः ओं आदित्यै नमः ओं दित्यै नमः ओं दीप्तायै नमः ओं वसुधायै नमः ओं वसुधारण्यै नमः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन्तगोहसः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन्तगोहसः ओं भूर्भुवस्सुवः ततमस्तनमसि सर्वभूतदमनाय नमः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती गृहदेवता इष्टदेवता वंशदेवता कुलदेवताभ्यो नमः यागशाला षट्पञ्चायतन देवताभ्यो नमः ओं ज्ञानाय स्वाहा ओं उदानाय स्वाहा ओं समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पाणिं समर्पयामि अमृतापिधानं सूत्रापदं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि शुद्धाचमनीं समर्पयामि पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तपसस्तु पारे सर्वाणि लोकानि विचित्यधीरः नामानि कृत्वा विदधन्यथास्ते सम्राजं च विराजं च अभिश्रीर्याचनो गृहे लक्ष्मीराष्ट्रस्य या मुखेतया मासकं सृजामसे श्रीरस्तु समस्तमङ्गलानि भवन्तु नित्यश्रीरस्तु नित्यमङ्गलानि भवन्तु मण्डपस्थदावाहिदेव सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः कर्पूर दिव्यमङ्गलं नीराजनं दर्शयामि नीराजनानन्तरं शुद्धा आचमनीयो समर्पयामि गोविंदो हरे गोविंद मंगलवाण वेंकटरमण गोविंद पार्वतीपतये हर हर महादेव नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायणः परः ज्वालमालाकुलं भाते विश्वस्यायतनं महत् स्वाग्रभक्वजन्तश्चन्नाहारमजरः कविः सन्तापयदस्मन् देहमापाददलमस्तकः मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आपो वै वायोरायतनं य एवं वेद आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति चन्द्रमस आयतनं य एवं वेद आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो प्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षे विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षे गम्भीरावर्तनाभिस्तनभरणमिता सुप्रवस्तोत्तरय्या वंशदेवताभ्यो नमः अलवेलमङ्गलपद्मासने श्रीवेङ्कटेश्वर स्वामिने नमः समस्तदेवताभ्यो नमः वेदोक्तदिव्य सुवर्ण मन्त्रपुष्पं समर्पयामि ఉంటుంది ఆ 3000 మందిలో నలుగురైనా సత్పురుషులు ఉంటారు కదా, వాళ్ళే మిగిలిన వాళ్ళకి చేయించుకుంటూ ఉంటారు. అలాగే ఏ చేతిలో ఏ ఫలం ఉందో మనకి తెలియదు. ముఖే సరస్వతి అన్నారు. అంచేత చక్కగా దీన్ని అభివృద్ధి మార్గంలోకి వెళ్ళాలని నా ఆకాంక్ష. భగవంతుని అదే ప్రార్థన చేస్తాం.
तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष महेश्वर प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि ఈ దగ్గరే సంచరిస్తూ ఉంటాను. సస్య వృక్షోద బిల్వ మారేడు చెట్టు అంటే లక్ష్మీ చెట్టు అన్నీ కూడా ఆర్ద్ర అది ఏ నీళ్ళంటే పసుపు సున్నం ఆ నీళ్ళన్నీ కలిపి వసంతోత్సవం చేస్తారు. ఇది కూడా వసంతోత్సవం మనకు శుభ పరిణామం. తదంగా మహదాశీర్వచనం ఉచ్చార్య ఓం యో వైతాం బ్రహ్మణో వేద అమృతేనావతాం పురే. విఘ్నేశ్వరో నామ సురేషు పూజ్యో వధూవరాభ్యాం వరదా భవంతు సుముహూర్తే పసుపు కుంకుమ అలాగే సుముహూర్తే సావధాన విఘ్నే సావధాన శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ సావధాన. ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయదాన్ ధ్రువం. ఓం సుముహూర్తే సావధాన शुभलग्ने सावधान श्री लक्ष्मीनारायण सावधानाः. ओम अखिल जगदानंदकस्य अनंतकोटि सूर्य प्रभा समेतस्य भगवतो विनायकस्य इतिवार नक्षत्र लग्न होरात्रे कामवांस द्वादशांश त्रिंशांशगानां मध्ये निरन्तरम् अनुकूलाः सर्वे ग्रहाः शुभ एकादश स्थान प्रदा वरद सुप्रसन्न सुमुहूर्ता भवन्तु. ओम ध्रुवं ध्रुवेण हविषा तस्मै देवाधिब्रवन्द अयं च ब्रह्मणस्पतिः. ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतान् ध्रुवम्. ओम पर्याप्य अन्तरायाय सर्वस्तोमोतिरात्रमुत्तममहद्भवति सर्वस्याप्ते सर्वस्य सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयते. ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतान् ध्रुवम्. सुमुहूर्त सावधान शुभलग्न सावधान श्री लक्ष्मी नारायण ध्यान सावधान. रोड नंबर 3 फेज 1 रोड नंबर 3 बंजारा 500 034 दुर्गादेवी सरस्वती दुर्गादेवी सरस्वती अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु. భారత చైతన్య యువజన పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర కార్యాలయ ప్రారంభోత్సవానికి విచ్చేసిన మిత్రులకు, భారత చైతన్య యువజన పార్టీ కుటుంబ సభ్యులకు, పెద్దలకు, వేద పండితులకు అందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారం తెలియజేస్తూ, ఒక మంచి ఆశయంతో, ఒక మంచి లక్ష్యంతో తెలుగు 2 రాష్ట్రాల్లో కూడా ఒక ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయం కోసము రైతులకు, యువతకు, మహిళలకు, బలహీన వర్గాలకు, అన్ని వర్గాలకు మంచి చెయ్యాలి, ఇప్పటి వరకు అన్యాయానికి గురవుతున్న అన్ని వర్గాలు అభివృద్ధి చెందాలనే ఆశయంతో, లక్ష్యంతో భారత చైతన్య యువజన పార్టీని స్థాపించాము. ఆ పార్టీ లక్ష్యాలను, ఆశయాలను తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విస్తృతంగా తీసుకెళ్లి రాష్ట్రంలో భారత చైతన్య యువజన పార్టీ నిర్మాణం పూర్తి స్థాయిలో చేపట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికార మార్పిడి దిశగా భారత చైతన్య యువజన పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకొని వచ్చే దిశగా ప్రతి ఒక్కరూ కలిసి పనిచేద్దామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా పిలుపునిస్తూ మరొకసారి ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. जय बीसीवाई. నా బ్యాగ్ వస్తుందా?
क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय व्यय आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धं धर्मार्थ काम्य मोक्ष चतुर्विधा फला पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं ओम ध्यायामि जानते सुभानानंदे नमः ओम सुब्रह्मण्य नमः ओम वेदांताय नमः तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ईशान सर्वविद्यानाम् ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्म रामचंद्र यादव नाम रेष्या सह कुटुंबस्य क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय भय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं स्वामी अष्टोत्तरनाम पूजां करिष्ये यशोदन वेदस्वी मुद्रैनिकः मंत्रवेदी महावेदी मार्गो जगदीश्वरः लोकाध्यक्षणाष्टमो अप्रमेय पराक्रमः सिद्धारूढो हिरुडो महेश्वरः नानाशास्त्रधनो नन्दो नाना विद्या विशालः भूतेशो भूतभूतितावलंजावरणो ब्रह्मा युक्षुदन्ति पुष्पवाणो महारूपो महाप्रभुः मान्याय महानये महागुणवे ब्रह्माजल आयुर्नित्यं प्रजान्तुः शतमानसमयसदाय पुरुषस्य देवतयायुष्येन्द्रिय यदेष्टि हरिर्पुत्राय स्नानं कटाक्षसिद्धिस्तु जातवेदामोर्जयन्त्या पुनादो ओम सहना अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु ऐशान्यां महितेशे अरिष्टदर्शनमस्तु आग्नेयां यत्वां तत्प्रतिहतमस्तु सर्वा प्रणनाम्यास्यां शुभादितौ रामचंद्र यादव गणेश्वर नामधेयस्य लक्ष्मी नाग नरसिंह नामधेयस्य गौतमी नाम्नी सह कुटुंबस्य श्रीमान् श्रीमदः गोत्रोद्भवस्य चिल्कुल श्रीनिवासस्य विष्णोर्यः परमं पदं पर्याया अनन्तराजात् सर्वस्य मोदे अष्टवृत्तमहर्भवति सर्वस्याप्ते सर्वस्थितिः सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति वो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि ब्राह्मण आरुषेयेत ब्राह्मणो वै सर्वा देवताः सर्वाविरेवयं देवता विरुद्धति यावतीर्वै देवतास्ताः सर्वा वेदविधि ब्राह्मणे वसन्ति तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविभ्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यान्न श्रीरङ्गे देवता एव देवताः प्रीणाति अनन्तरायाय सर्वस्वमोदरात्रमुत्तमः भवति सर्वस्याप्यै सर्वस्यजित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्य तेन्द्रियः आजुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति श्रीमदलक्ष्मीर्मङ्गा पद्मावती समेत श्री वेंकटेश्वर स्वामी हरिपूर्ण अनुग्रह कटाक्ष सिद्धिरस्तु
సార్ వచ్చిన నేను మీ దాన్ని కింది కనాలి ఎందుకంటే తెలంగాణలో ఈరోజు పార్టీ ఆఫీస్ని ప్రారంభించారు బీసీవై పార్టీ వ్యవస్థాపకులు రామచంద్ర యాదవ్ గారు. ఆయన మనతో పాటు ఉన్నారు. ఆయన అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. సార్ నమస్తే అండి. ముందుగా మీకు కంగ్రాచులేషన్స్. మీరు ఏపీలోనే కాదు ఇప్పుడు తెలంగాణలో కూడా పార్టీ ఆఫీస్ని ప్రారంభించడం అనేది చాలా ఆనంద విషయం సార్. సో మొత్తానికి చూసుకుంటే ఇటు ఏపీలో మీరు 3 సంవత్సరాలు అవుతుంది, అంటే 2 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అయ్యి 3వ సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టారు. అలాగే ఇప్పుడు తెలంగాణలో మీరు పార్టీ ఆఫీస్ని ఇక్కడ ఏర్పాట్లు చేయడము, ఈరోజు ఆ పార్టీ ఆఫీస్ని ప్రారంభించడము మీకు అంటే ఏంటి ఎజెండాగా ఎలా ముందుకెళ్ళబోతున్నారు? బీసీవై పార్టీ ఏ లక్ష్యంతో ఏ ఆశయంతో అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్థాపించామో, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న రాజకీయ పరిస్థితులు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరుగుతున్న దోపిడీ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న కుటుంబ పాలన వ్యవస్థ, అది తెలంగాణలో కూడా అదే రకమైన విధానం ఉంది, అదే రకమైన రాజకీయాలు ఉన్నాయి, అదే రకమైన దోపిడీ వ్యవస్థ నడుస్తోంది, అదే విధమైన కుటుంబ పాలనలో ఇక్కడ నడుస్తోంది. తెలంగాణ రాష్ట్రము కొన్ని వందల మంది యొక్క ప్రాణత్యాగంతో తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి లక్ష్యంగా ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పటికీ కూడా ఆ తర్వాత 10 సంవత్సరాల పాటు పరిపాలించిన టీఆర్ఎస్ పరిపాలనలో కావచ్చు, ఇప్పుడు అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిపాలనలో కావచ్చు, తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఏ ఒక్క వర్గమో అభివృద్ధి చెందలేదు, ఏ ఒక్క రంగంలో కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం ముందుకెళ్ళలేని పరిస్థితి ఉంది. ఈరోజు బీసీల సమస్యలపైన కావచ్చు, నిరుద్యోగుల సమస్యలు కావచ్చు, అదేవిధంగా రైతులకు సంబంధించిన సమస్యలు కావచ్చు, రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ పరంగా కావచ్చు, ఏ రంగంలో తీసుకున్నా ఈ 11 సంవత్సరాల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రం ముందుకెళ్ళలేదు. దీనికి ప్రధాన కారణము అధికారంలోకి వచ్చిన గతంలో ఉన్న బీఆర్ఎస్ పార్టీ కావచ్చు, ఇప్పుడున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ కావచ్చు, పూర్తిగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ విధంగా దోపిడీ చేయాలి, ఇక్కడున్న ఖనిజ సంపదను ఏ విధంగా దోపిడీ చేయాలి, ఇక్కడున్న భూములను ఏ విధంగా దోచేయాలి, ఇక్కడున్న దోపిడీ వర్గాలకు ఏ విధంగా కాంట్రాక్టుల పేరు చెప్పి అభివృద్ధి పేరు చెప్పి వేల కోట్ల రూపాయలు కట్టబెట్టాలనే అంశమే తప్ప బీసీలకు న్యాయం చేయాలని కానీ, బీసీలకు రిజర్వేషన్ల అంశం కల్పించాలని కానీ, లేదా నిరుద్యోగ సమస్య తీర్చాలని కానీ, ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ చేయాలనే అంశం ఏ ఒక్క కోశాన లేదు. కాబట్టే ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు గుర్తించారు, ఖచ్చితంగా ఈ దోపిడీ రాజకీయ వ్యవస్థకు అంతం పలికి ఒక సరికొత్త ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయ వ్యవస్థ కావాలి అనే ఆకాంక్ష ప్రజల్లో బలంగా ఉంది. ఈ దోపిడీ వర్గాల మినహా మిగిలిన అన్ని వర్గాల్లో ఈ భావన ఉంది. ఈ అన్ని వర్గాలని కలుపుకొని రాబోయే రోజుల్లో బహుజనులకు రాజ్యాధికారమే లక్ష్యంగా బీసీవై పార్టీని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పూర్తి స్థాయిలో నిర్మాణం చేపట్టాలనే ఆకాంక్షతో ఈరోజు ఇక్కడ కార్యాలయం ప్రారంభించడం జరిగింది. తొందరలోనే బీసీవై పార్టీకి సంబంధించిన నిర్మాణం మొదలవబోతుంది. ఓకే, అలాగే తెలంగాణలో ప్రత్యేక కార్యవర్గం ఉంటుందంటారా, లేకపోతే జాతీయ కార్యవర్గంతోనే ముందుకు వెళ్ళబోతున్నారా? డెఫినెట్గా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ నాయకుల యొక్క నాయకత్వంతో పార్టీ నిర్మాణం జరుగుతుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించి రాష్ట్ర సాధనలో పోరాటం చేసిన వాళ్ళతోటి, అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న బీసీ నాయకులతోటి, నిరుద్యోగులకు సంబంధించిన పోరాటం చేస్తున్న నాయకులతో ఇక్కడ స్థానిక నాయకత్వంలోనే బీసీవై పార్టీ నిర్మాణం జరగబోతోంది. ఓకే, తెలంగాణలో ఉన్న ఏకైక పార్టీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ. సో ఈ బీఆర్ఎస్ పార్టీ మనకి ఓటమి పాలైన తర్వాత మీరుగా అంటే ఇప్పుడు ఈ తెలంగాణలో మీరుగా ఏమైనా
అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అని మీరు అనుకుంటున్నారా? అంటే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కూడా మనం చూసుకుంటే పాలన చూస్తే అంతంత మాత్రంగానే అనిపిస్తుంది. సో ప్రజలు మిమ్మల్ని ఆదరిస్తారంటారా? డెఫినెట్గా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గతంలో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని చూశారు, ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని చూశారు. వీళ్ళు పార్టీలు వేరైనా నాయకత్వం వేరైనా అవలంబిస్తున్న విధానాలు, దోపిడీ విధానం ఒకటే ఉంది. ఈ రెండు పార్టీలని ప్రజలు తిరస్కరించారు. ఖచ్చితంగా ఒక ప్రత్యామ్నాయ పార్టీగా, ఒక ప్రజా రాజకీయ పార్టీగా బీసీవై పార్టీని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తాము, ప్రజలు ఆదరిస్తారనే నమ్మకంతో ప్రజల్లోకి వెళ్తాము. డెఫినెట్గా ఆ విషయంలో బీసీవై పార్టీ సక్సెస్ అవుతామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. మీరు ఏపీలో చూసుకుంటే బహుజన చైతన్య యువజన పార్టీ లాగా మీరు ఎజెండాని తీసుకొని ముందుకు వెళ్తున్నారు. సో తెలంగాణలో ఏ నినాదంతో అలాగే ఏ ఎజెండాతో మీరు ముందుకు వెళ్ళబోతున్నారు? రాష్ట్రం ఏదైనా ఒకటే నినాదమే, బహుజన చైతన్యం యువజన పోరాటం అనే నినాదంతో భారత చైతన్య యువజన పార్టీ ప్రజల్లోకి వెళ్తుంది. అన్ని వర్గాలను, ఈ దోపిడీ వర్గాల మినహా మిగిలిన అన్ని వర్గాలను ఏకం చేసి ఐకమత్యం తీసుకొని వచ్చి రాజకీయ మార్పు ద్వారా బీసీవై పార్టీని 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అధికారం తీసుకొచ్చేంత వరకు కూడా పోరాటం చేస్తాం. అలాగే సార్, ఇప్పుడు చాలామంది యువత మనకి రాజకీయాల్లోకి రావాలి అని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటారు, కానీ చాలామంది డబ్బు సంపాదించాలి అనే మాత్రమే వస్తున్నారు, కానీ పేదలకి హెల్ప్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో రావట్లేదు. మీరు వచ్చే కొత్త యువతకి మీరు మీ వైపు నుంచి ఎలాంటి సందేశం ఇస్తారు? నేను ఇంతవరకు అదే అంటున్నాను. ఇప్పుడున్న పార్టీలు కేవలము దోపిడీ కోసమే అధికారంలోకి వస్తున్నారు. అధికారంలోకి రావడానికి అన్ని వర్గాలను వాడుకుంటున్నారు. నిరుద్యోగులను వాడుకుంటున్నారు, బీసీలను వాడుకుంటున్నారు. అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏ వర్గాల అండతో అధికారంలోకి వచ్చారో ఆ వర్గాల అభివృద్ధి కోసము కృషి చెయ్యకపోగా ఈ వర్గాలన్నింటినీ కూడా అనగదొక్కే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఆ విషయంలో ఇప్పుడు బీసీ వర్గాల్లో కావచ్చు, నిరుద్యోగుల్లో కావచ్చు, రైతుల్లో కావచ్చు, మహిళల్లో కావచ్చు పూర్తి చైతన్యం వచ్చింది. రాజకీయ మార్పు కావాలని బలంగా కోరుకుంటున్నారు. ఆ దిశగా బీసీవై పార్టీ ప్రజల్లోకి వెళ్ళి బలోపేతమయ్యి ఖచ్చితంగా ఈ దోపిడీ వర్గాలకు, ఈ దోపిడీ పార్టీలకు బుద్ధి చెప్పే కార్యక్రమం అయితే రాబోయే రోజుల్లో చేస్తాం. ఓకే సార్, అలాగే మీరు ఇప్పుడు ఏపీలో మీ పార్టీ స్థాపించి 3 సంవత్సరాలు అవుతుంది. సో అలాగే మీరు జగన్ పాలన చూశారు, కూటమి ప్రభుత్వం పాలన చూస్తున్నారు. ఇటువైపు చూసుకుంటే కాంగ్రెస్ పాలన, బీఆర్ఎస్ పాలన 2 చూశారు. ఈ 4 పార్టీల మధ్య తేడాని మీరు కొత్తగా ఏమైనా మీరు వాళ్ళన్నీ చేయలేని పనులు మీరు ప్రజలకి చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో ఏమైనా ముందుకు వెళ్ళబోతున్నారా? డెఫినెట్గా మీరు అన్నట్టు 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 4 ప్రధాన పార్టీలు ఉన్నప్పటికీ కూడా వీళ్ళందరి విధానం ఒకటే. వీళ్ళు పార్టీలు వేరు కావచ్చు, నాయకులు వేరు కావచ్చు, కానీ దోపిడీ విషయంలో వీళ్ళ విధానం ఏమాత్రం మార్పు లేదు. సో దీని నుండి ప్రత్యామ్నాయం కోసమే బీసీవై పార్టీ వచ్చింది. ఈ 4 పార్టీలకు ప్రత్యామ్నాయంగానే బీసీవై పార్టీ ప్రజల్లోకి వెళ్తుంది. ఈ దోపిడీ వర్గాలకు ఏదైతే దోపిడీ వర్గాలు మినహా మిగిలిన అన్ని వర్గాలని కలుపుకొని వెళ్ళే ప్రయత్నమే బీసీవై పార్టీ చేస్తుంది. ఖచ్చితంగా ఆ మార్పు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ 2 రాష్ట్రాల్లో కూడా రాబోయే రోజుల్లో మీరు చూస్తారు. ఓకే సార్, అంటే ఇప్పుడు మీరు అన్నట్లు దోపిడీ రాజ్యం జరుగుతుంది, దోపిడీని అరికట్టడమే బీసీవై పార్టీ ముఖ్య ఉద్దేశం అంటున్నారు. అంటే అధికారంలోకి వచ్చే వరకు ఏ నాయకుడైనా ఇదే చెప్తారు, తర్వాత చూస్తే అంత దోపిడీయే అనిపిస్తుంది. సో మీరు ఇప్పుడు ఏదైతే మాట అన్నారో రేపొద్దున మీరు పార్టీ మీకుగా ఒక గుర్తింపు తెచ్చుకొని ఒక నాయకుడిగా మీరు ఎదిగిన తర్వాత సో అప్పుడు మీరు ఇలానే ఉంటారా, ఇదే నినాదంతో కట్టుబడి ఉంటారా, లేదంటే మీరు కూడా ఇప్పుడు ఏదైతే పార్టీలు చూస్తున్నామో వీటిలాగే మీరు కూడా మారిపోతారంటారా? 100కి 100 పాళ్ళు మేము ఏ నినాదంతో అయితే వచ్చామో, ఏ ఆశయంతో వచ్చామో, ఏ లక్ష్యంతో వచ్చామో ఆ లక్ష్యానికి కట్టుబడి ఉంటాము. అధికారమే కావాలి అనుకుంటే అడ్డదారులలో అధికారం రావాలని ఈ నాయకులు, ఈ పార్టీలు చేసిన విధంగా చేసింటే ఇప్పటికి నేను అసెంబ్లీలో ఉండిండేవాడిని, బీసీవై పార్టీ అసెంబ్లీలో ఉండిండేది, ఈరోజు క్యాబినెట్లో ఉండిండే వాళ్ళము. అనేక అవకాశాలు వచ్చినప్పటికీ కూడా ఈ రాజకీయ పార్టీలు, ఈ దోపిడీ పార్టీలు అనేక రకాలుగా బీసీవై పార్టీ పైన కుట్రలు చేసినప్పటికీ కూడా ఆ కుట్రలకు వేటికి బీసీవై పార్టీ లొంగదు. మేము ఏ లక్ష్యంతో, ఏ లైన్తో అయితే రాజకీయంగా ముందుకొచ్చామో, ప్రజా రాజకీయం కోసము బీసీలకు రాజ్యాధికారం కావాలి, బహుజనులకు రాజ్యాధికారం కావాలి, ఈ దోపిడీ వర్గాలకు సంబంధించిన అణచివేతకు గురవుతున్న వర్గాలన్నింటికీ కూడా అభివృద్ధి చేయాలనే ఆలోచనతో వచ్చాము. ఆ ఆలోచనకే కట్టుబడి ఉంటాము, ఆ ఆశయానికి కట్టుబడి ఉంటాము, ఆ దిశగానే వెళ్తాం తప్ప మరొకటైతే ఉండదు. సార్ అలాగే ఫైనల్ సార్, బీసీలకి రిజర్వేషన్ 42% కావాలంటూ వాళ్ళు చాలామంది పోరాటం చేస్తున్నారు. సో మీ పార్టీ తరపు నుంచి మీరు వాళ్ళకి ఎలా అండగుంటారు?
ఈరోజు బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్లు కావాలని చెప్పి తెలంగాణలో పార్టీలు నాయకులు చేస్తున్న పోరాటం అంతా కూడా రాజకీయ కుట్ర, రాజకీయ డ్రామా తప్ప మరొకటి కాదు. నిజంగా బీసీలకు న్యాయం చేయాలి అనే చిత్తశుద్ధి, బీసీలకు రిజర్వేషన్లు కల్పించాలనే చిత్తశుద్ధి, బీసీలను అభివృద్ధి చేయాలనే చిత్తశుద్ధి ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్న పార్టీలకు నాయకులకు ఏమాత్రం లేదు. బీసీలకు రిజర్వేషన్లు కల్పించాల్సింది కేవలం స్థానిక సంస్థల్లో మాత్రమే కాదు, విద్యలో రిజర్వేషన్లు కల్పించాలి, ఉద్యోగాల్లో రిజర్వేషన్లు కల్పించాలి, అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో రిజర్వేషన్లు కల్పించాలి, పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో రిజర్వేషన్లు కల్పించాలి. వీటన్నింటి మీద కూడా బీసీవై పార్టీ పూర్తి స్థాయిలో రాబోయే రోజుల్లో పోరాటం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది. రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. చూసారు కదా, ఏదైనా దోపిడీ రాజ్యం నుంచి కూడా వాళ్ళని అరికట్టేసి మేము బీసీవై పార్టీ నుంచి ప్రజలకి అన్ని సేవలు చేస్తాం, అలాగే బీసీలకి రిజర్వేషన్లు కల్పించే వరకు పోరాటం చేస్తాం అంటున్నారు రామచంద్ర యాదవ్. ఇక కెమెరామెన్ బన్నీతో దీపిక, ప్రైమ్ 9 న్యూస్.